जय श्री कृष्ण मित्रों. In standard 11th, last time we can start the unit 2, which is structure of atom. Structure of atom. In this chapter, first of all we can discuss about the history of atom. Then we can say that how becomes possible to study the atom. એટલે કે એટમને સ્ટડી કરવું હોય તો અથવા તો સ્ટ્રક્ચરને સ્ટડી કરવું હોય તો કેવી રીતના પોસિબલ બને? તો કે ઇન past years it is very difficult because no techniques are there, but from the end of 19th century or in the starting of 20th century it is possible due to the invention of new techniques and new instruments. Clear? Then first we can discuss the particles which can be involved in structure of atom. There are so many particles are there in the structure of atom, like proton, neutron, electron, positron, neutrino, whatever. But from this there are three particles which is main to explain the characteristic or physical or chemical properties of atom, which is proton, electron and neutron. કે જો એટમની ફિઝિકલ કે કેમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિકને સ્ટડી કરવી હોય કે એના સ્ટ્રક્ચરને પ્રોપરલી સ્ટડી કરવું હોય તો એમાંથી મેઇન ત્રણ પાર્ટિકલ્સ યુઝફુલ છે, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન, which is known as fundamental particles. And from this we can start that how the discovery of these fundamental particles becomes possible. In this, first we can discuss about the discovery of electron, how electron can be discovered. It is discovered by J.J. Thomson with the experiment of cathode ray tube. It is also known as cathode ray particles or cathode rays. Clear? It is generated in highly vacuum contained glass tube in which you can fill the gas. You can pass the high voltage, then some particles or some rays emitted from to cathode means negative charge to positive charge. It means that it can have a negatively charged particle which is later on known as electrons. Clear? And now and then we can study the characteristic points of electron or cathode rays कि cathode rays केवी केवी characteristic contain करे, straight line માં travel करे. Clear? And whatever આપણે ડિસ્કસ કરી હતી કે મિકેનિકલ વર્ક પણ કરી શકે, બરાબર, મેગ્નેટિક કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડથી ડિફ્લેક્ટ થાય, જો એની પ્રેઝન્સ ન હોય તો એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ટ્રાવેલ કરે. આવા બધા આપણે એના પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરેલા હતા ઇન ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. નાઉ વી કેન સ્ટાર્ટ ધ ન્યૂ પોઈન્ટ which is comes from also a neutron, which is charge to mass ratio of electron. Charge to mass ratio of electron. Charge to mass ratio of electrons. Clear? Now we can study this point, charge to mass ratio of electron. It is nothing but we can take a ratio of charge of electron to the mass of electron. Clear? આપણે જે ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ હશે એનો ઇલેક્ટ્રોનના માસથી રેશિયો લેશું. ક્લિયર? અને એના માટેના એક્સપેરિમેન્ટની આપણે અહીંયા ડિસ્કશન કરશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે આ કેવી રીતના કરવામાં આવ્યું, તો કે એક્સપેરિમેન્ટ 1897 ની અંદર કરવામાં આવ્યો. ઇન 1897 ની અંદર એક્સપેરિમેન્ટ થયો અને એક્સપેરિમેન્ટ કરનાર સાયન્ટિસ્ટ હતા બ્રિટિશ ફિઝિસિસ્ટ J.J. થોમ્સન. આ એક્સપેરિમેન્ટ કરનાર હતા J.J. થોમ્સન, વિચ ઇઝ અ બ્રિટિશ સાયન્ટિસ્ટ. એને કેવી રીતના એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો આપણે ડિસ્કશન કરીએ. ઇટ ટેક કેથોડ રે ટ્યુબ, એને એક ડિફરન્ટ ટાઈપની કેથોડ રે ટ્યુબ લીધી. ઇટ ઇઝ અ કેથોડ રે ટ્યુબ વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ગ્લાસ એન્ડ ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. Clear? It can also take here a cathode and anode. Here a cathode, which is negatively charged. Suppose here we can have anode, which is a positively charged. Clear? It is connected to batteries. High voltage battery. Clear?
and in this glass tube high vacuum is there and some gaseous particles are present in this tube. Now here in the last of this tube fluorescent layer is present. It is a fluorescent layer which is made up of zinc sulfide. You know that it is a fluorescent layer. एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम है मित्रों, फक्त थोड़ो चेंज आयो कि ट्यूब से लेंथी बनावी एनो जे डायमीटर तो इंक्रीज कर दीधो एक साइड थी. क्लियर. नाउ हाई वोल्टेज इज पास थ्रू दिस ट्यूब. હવે શું કરવામાં આવ્યું કે હાઈ વોલ્ટેજ પાસ કરવામાં આવ્યા ટ્યુબ થ્રુ. યસ, તો ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવ્યું કે અહીંયાથી જે પર્ટિક્યુલર રેઝ નીકળતા હતા કે વિચ ઇઝ કેથોડ રેઝ ઓર ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇઝ સ્ટ્રાઇક ઇન સ્ટ્રેટ લાઇન ટુ ધીસ ફ્લોરોસન્ટ સ્ક્રીન અને અહીંયા સ્પાર્ક થશે. મતલબ કે બીજું કાંઈ ન કર્યું અત્યારે આપણે એનોડ કેથોડ એરેન્જ કર્યા, ગ્લાસ ટ્યુબ લીધી, હાઈ વોલ્ટેજ બેટરી સાથે કનેક્ટ કર્યા અને એની અંદર ગેસ ફિલ્ડ કરી અને હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કર્યા. તો શું થયું કે કેથોડ રે હતા અહીંયાથી સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ટ્રાવેલ થઈને નીકળ્યા અને ડાયરેક્ટ એ કોની સાથે સ્ટ્રાઇક થયા તો કે એ ફ્લોરોસન્ટ સાથે સ્ટ્રાઇક થયા અને જેથી કરીને આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળી કે હિયર વી કેન ઓબ્ટેન, સપોઝ કે ઇટ ઇઝ એ પોઈન્ટ, હિયર વી કેન ઓબ્ટેન ધ કેથોડ રે. સપોઝ કે આપણે એ પોઈન્ટ કહીએ તો અહીંયા કેથોડ રે સ્ટ્રાઇક થયા. આ આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અહીંયા બી આપેલો છે, વોટ એવર. ક્લિયર. નાઉ electric and magnetic field are taken over this tube, but this is perpendicular to each other and also perpendicular to the path of cathode rays. સમજાણું? હવે શું કરવામાં આવ્યું તો કે ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિકલ ફિલ્ડ રાખવામાં આવ્યા. સપોઝ કે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ અહીં એપ્લાય કર્યું which is positive and negative. It is plates, પોઝિટિવ પ્લેટ એન્ડ નેગેટિવ પ્લેટ. ક્લિયર. ફર્સ્ટ ટાઈમ શું કરવામાં આવ્યું કે જે આ કેથોડ રેનો જે વે હતો બરાબર એને પરપેન્ડિક્યુલર આ રે હતો એને પરપેન્ડિક્યુલર ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ એપ્લાય કર્યું, આ પરપેન્ડિક્યુલર. ક્લિયર. અને સેમ આ જે વે છે કેથોડ રેનો એને પરપેન્ડિક્યુલર અને આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને પણ પરપેન્ડિક્યુલર બીજું એક ફિલ્ડ એપ્લાય કરવામાં આવ્યું વિચ ઇઝ મેગ્નેટિકલ ફિલ્ડ ઓર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર બહુ વ્યવસ્થિત ડ્રો કરીને આપ્યું છે, હું ડ્રો કરવાનો પ્રયત્ન કરું પણ તમે સમજી જજો. ક્લિયર. હિયર એન નોબ, હિયર એસ નોબ. ઇન જનરલ તમે મિનિંગ સમજી ગયા છો કે કેથોડ રેનો જે વે હતો એને પરપેન્ડિક્યુલર ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ લગાડવામાં આવ્યું અને ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ અને આ વે જે કેથોડ રેનો હતો એ બોથને પરપેન્ડિક્યુલર એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરવામાં આવ્યું. મીન્સ કે આ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ આમ છે તો ઓલું આમ હશે. ક્લિયર. આ આવી રીતના છે તો ઓલું આવી રીતના હશે કારણ કે એ પરપેન્ડિક્યુલર જ થાય. આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કર્યું, સમજો હો, અહીંયા એન અને અહીંયા એસ, આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. આ કેથોડ રેનો રસ્તો છે તો કેથોડ એને પરપેન્ડિક્યુલર જ થયું. સેમ આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, આ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ છે, આ પણ કેથોડ રેને પરપેન્ડિક્યુલર થયું અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પણ પરપેન્ડિક્યુલર થયું. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવી રીતના એપ્લાય કર્યું, સોરી ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ આવી રીતના એપ્લાય કર્યું અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવી રીતના એપ્લાય કર્યું. અહીંયાથી કેથોડ રેનો વે છે, રસ્તો છે. ક્લિયર. એટલે એક્સપેરિમેન્ટલ એરેન્જમેન્ટ આપણે 3D ની અંદર બહુ એટલી બધી વ્યવસ્થિત ન દોરી શકીએ પણ તમે સમજી જાજો. હવે એવું કરવામાં આવ્યું કે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓનલી ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ, હવે ખાલી કોની પ્રેઝન્સ રાખી ફર્સ્ટ ટાઈમ તો કે ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડની, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કાઢી નાખવામાં આવ્યું. ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડની પ્રેઝન્સ રાખી અને હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવ્યા મિત્રો. તો અહીંયાથી જે કેથોડ રે નીકળતા હતા એ અહીંયાથી ડેવિએટ થઈ અને આ પોઈન્ટ ઉપર સ્ટ્રાઇક થયા કે જે પોઈન્ટને એ એવી રીતના ડોનેટ કરેલો હતો. મતલબ કે અહીંયા સ્પાર્ક થયો. જો ઓનલી ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ રાખવામાં આવ્યું તો સ્પાર્ક થતો એ અહીંયા થયો. મતલબ એવો થયો કે કેથોડ રેઝ હતા એ પોતાના વેથી ડિફ્લેક્ટ થયા. મતલબ એવો નીકળ્યો કે જે કેથોડ રેઝ છે એ પોતાના વેથી ડિફ્લેક્ટ થયા બરાબર અને અપસાઇડ મળ્યા, પોઝિટિવ પ્લેટ તરફ મળ્યા. એનો બીજો મિનિંગ એવો પણ નીકળ્યો કે જે આ પાર્ટિકલ્સ છે કેથોડ રેઝ છે એની કે નેગેટિવ ચાર્જ હોવો જોઈએ તો જે પોઝિટિવ પ્લેટ તરફ એટ્રેક્ટ થાય, નહીતર એનું ડિફ્લેક્શન થાત પણ આ સાઈડ થવું જોઈએ. જો એની પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો ડિફ્લેક્શન પોઝિટિવ પ્લેટ બાજુ થયો, મતલબ એવો થયો કે એની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ છે.
આમાં જે કાંઈ પાર્ટિકલ્સ છે એની અંદર નેગેટિવ ચાર્જ છે. This ray contain which one particles, but it can have a negative charge. Now, હવે એવું કરવામાં આવ્યું કે ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડને રિમૂવ કરી અને ઓનલી એન્ડ ઓનલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરવામાં આવ્યું. Then the rays is deflect in this direction. Then the rays is deflects in this direction, and here we can note the point C. મતલબ કે ટોટલી રિવર્સ ડાયરેક્શનની અંદર એનું ડિફ્લેક્શન થયું. અહીંયા ક્યારેય સ્ટ્રાઇક થશે તો કે ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ મેગ્નેટિક એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ત્યારે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં. બટ ઇફ યુ કેન એપ્લાય ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ then it is strike to C. If you can apply the only electrical field, it is strike to A. Yes, you can balance the both field, electrical field and magnetical field. જો તમે electrical field અને magnetic field બંનેને બેલેન્સ કરો તો ફરીથી તમે ઇલેક્ટ્રોનને ડિફ્લેક્ટ કર્યા સિવાય બી પોઈન્ટ સુધી સ્ટ્રાઇક કરી શકો. ઇટ ઇઝ પોસિબલ. બરાબર, જેટલું ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ એપ્લાય કર્યું એટલું જ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરો તો ડેવિએશન આ બાજુ પણ થાય ને આ બાજુ પણ થાય. એટલે ઇન શોર્ટ પર્ટિક્યુલર એનું કોઈ ડેવિએશન જ ન થાય, કારણ કે આ બાજુ જેટલો ડેવિએટ થાય એટલું જ આ બાજુ ખેંચાઈ જાય, તો પર્ટિક્યુલર અહીંયા જ ફરીથી સ્ટ્રાઇક થાય. ક્લિયર? આવું એક એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવ્યું. યસ, અને આ એક્સપેરિમેન્ટની બેઝ ઉપરથી સમ કન્ક્લુઝન્સ લેવામાં આવી. એ કન્ક્લુઝન આવી રીતના લેવામાં આવી કે જે પાર્ટિકલ્સ છે, કે જે કેથોડ રેસ છે એ ડિફ્લેક્ટ થાય એ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે. અહીંયા જે અત્યારે ડિફ્લેક્શન છે કેથોડ રેસનું, deflection of cathode rays depends on, અહીંયા જે ડિફ્લેક્શન્સ છે ઓર અમાઉન્ટ ઓફ ડિફ્લેક્શન્સ છે એ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આવી રીતના રાઇટ કરીને આપ્યો છે કે the deflection is depend on the magnitude of charge. Magnitude of charge. Yes, ચાર્જ જેટલો હાયર હશે એટલું ડિફ્લેક્શન હાયર થશે. ઇફ ચાર્જ ઇઝ સો હાઈ then the deflection is greater. જેમ ચાર્જ વધારે હશે, યસ અહીંયાથી એ તો ફાઇનલ જ છે કે it can contain a negative charge, બટ જે નેગેટિવ ચાર્જ છે એ જો વધારે અમાઉન્ટમાં હશે તો ડિફ્લેક્શન વધારે હશે. either it is on the electrical field or on the magnetic field. The first point which you can remember here is a magnitude of negative charge of the particle, કે જે ચેન્જ કરી શકે ડિફ્લેક્શનને. જેમ મેગ્નિટ્યુડ નેગેટિવ ચાર્જનું વધારે હશે, અમાઉન્ટ વધારે હશે, એમ ડિફ્લેક્શન વધારે થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ માસ ઓફ ધ પાર્ટિકલ. સેકન્ડ ફેક્ટર which can affect the deflection of cathode rays, it is mass of the particles. અહીંયા જે પાર્ટિકલ્સ નીકળે છે કેથોડ રેસની અંદર, જે પર્ટિક્યુલર ઇલેક્ટ્રોન જ છે એના માસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. યસ, માસ ઉપર કેવી રીતે ડિપેન્ડ કરે તો કે માસ ઓફ પાર્ટિકલ is less, if the mass of this particle is less then deflection is more, or deflection is high, or deflection is greater. Yes, જો વધારે માસ કન્ટેન કરતા હશે આ પાર્ટિકલ્સ તો એટલું બધું ડિફ્લેક્શન નહીં કરી શકે. બટ જો માસ લેસ હશે તો ડિફ્લેક્શન ગ્રેટર થશે. મીન્સ કે લાઇટર પાર્ટિકલ્સ આર ગ્રેટલી ડિફ્લેક્ટેડ. ક્લિયર? એન્ડ ધ થર્ડ ફેક્ટર which can affect this, it is the strength of field which is magnetic. Third factor, that is second, which can affect the deflection of cathode rays is strength of electric and magnetic or magnetic field, whatever. Yes, strength is high. Whatever, electric field use karo ke magnetic field use karo. If you can use electrical field or magnetical field, if the strength of this field is high, then the deflection is high. This is the three factors which can affect the deflection or magnitude of deflection of the particles. First is magnitude of charge. Charge is magnitude of charge means the charge jetlo high etlo deflection high. Second one is mass of the particles. Mass less, deflection high. And third one is strength of the electrical or magnetic field. Strength high,
ડિફ્લેક્શન હાઈ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તમે જે એપ્લાય કર્યું એની સ્ટ્રેન્થ વધારે રાખો, મીન્સ કે વોલ્ટેજ હાઈ રાખો, બરાબર, તો ડિફ્લેક્શન હાઈ થાય. અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમે જે રાખ્યું એ પણ વધારે હાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરો, સ્ટ્રોંગ મેગ્નેટ યુઝ કરો તો ડિફ્લેક્શન હાયર થાય. યસ, from this experiment scientists measure the accurate values of this deflection. From this experiment scientists measure the accurate values of this deflection as compared to the mass or as compared to the strength or as compared to the charge, and the value arise which is given by Thomson. હવે જે થોમ્સને ડિટરમાઇન કરી એક્ઝેક્ટલી અને જે વેલ્યુ આપી આપણને, કઈ વેલ્યુ, તો કે ચાર્જ ટુ માસ રેશિયો ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ઇટ ઇઝ equal to 1.7588 into 10⁻11 coulomb per kilogram. C means coulomb. M kg means kilogram. પર કિલોગ્રામ જેટલા કુલમ ડેવિએટ થાય છે એ માસ ટુ ચાર્જ રેશિયો આ આપણને એક્સપેરિમેન્ટથી ડિટરમાઇન કરીને એક્ઝેક્ટલી થોમ્સને આપ્યો. કયો? તો કે E/me અને કહેવાય માસ ટુ ચાર્જ રેશિયો ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. E મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ ધ ચાર્જ. It is 1.758820 into 10⁻11 coulomb per kilogram. Here E is the charge of electron, Me is the mass of electron, E is the charge of electron, Me is the mass of electron, and E/me is known as mass to charge ratio, charge to mass ratio of electron, which is like that. C is stand for coulomb, which is a unit of charge, and kilogram is unit of mass. Clear? It is like that, which you can remember. Experiment ની મદદથી આપણને obtain થયું કે જે આપણે remember કરવું પડશે. Yes, from this હવે ક્વેશ્ચન એ થયો કે તો ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કેટલો ચાર્જ છે અને ઇલેક્ટ્રોનનું વેઇટ કે માસ કેટલું હોય. આ તો આપણને રેશિયો મળ્યો, આપણે જે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો એનાથી આપણને માસ, ચાર્જ ટુ માસ રેશિયો મળ્યો. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ what is the weight of electron and what is the charge of electron. એટલે એના પછીનો જે આપણને ટોપિક આપ્યો એ આ ટાઈપનો આપ્યો કે ચાર્જ ઓન ધ ઇલેક્ટ્રોન. અત્યારે આપણે બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી, જ્યારે ડીપમાં જવાની જરૂર છે ત્યારે હું ટેક્સ્ટ બુકની બહારનું જે કહીશ એ તમે પ્રિપેર કરજો, બરાબર. સાયન્ટિસ્ટ R.A. મિલિકન, એક સાયન્ટિસ્ટ હતા R.A. મિલિકન. એ 1863 to 1953 ના ટાઈમ રેશિયાની અંદર એને વર્ક કરેલું હતું. ડિસ્કવર ધ મેથડ, એને એક મેથડ ડિસ્કવર કરી, ડિસ્કવર ધ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ, યસ, એને એક મેથડ ટૂંકમાં ડિસ્કવર કરી ટુ ફાઇન્ડ the charge on the electron. Charge on the electron. અને જે મેથડનું નેમ હતું મિત્રો, એ મેથડનું નેમ આ હતું ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ. ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ. અત્યારે આપણે એની કોઈ જરૂરિયાત નથી, વી કેન રિમેમ્બર ઓનલી નેમ. કે ભાઈ જે ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ ડિસાઇડ કરવા માટે ટેકનિક યુઝ થઈ હતી ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ હતી, કે જેને ડિસ્કવર કરનાર સાયન્ટિસ્ટ હતા R.A. મિલિકન. ક્લિયર? યસ. અને એના ઉપરથી જે ચાર્જ ફાઉન્ડ થયો, ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જે એની મદદથી ફાઉન્ડ થયો એ હતો -1.6 into 10⁻−19 કુલમ. -1.6 into 10⁻−19 કુલમ, which we can remember. Yes. એક્સપેરિમેન્ટની આપણે ડિસ્કશન કરવાની જરૂર નથી કે એક્સપેરિમેન્ટ કેવો હતો, વી કેન રિમેમ્બર ઓનલી નેમ, ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ. યસ. અને એક્સપેરિમેન્ટથી જે આપણને ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ મળ્યો આપણે ડાયરેક્ટ એની અંદર
મૂકી દીધો કે it is minus 1.6, minus means negative charge, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Clear? And the present exact, it is a round of value, exact value is minus 1.602176 into 10 raised to minus 19 coulomb. એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ આવી હતી કે જેને રાઉન્ડ ઓફ કરીને આ વેલ્યુ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવી 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. બસ આપણે રિમેમ્બર કરવાનું કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ હતો એ આર એમ મિલિકન સાયન્ટિસ્ટે ફાઇન્ડ કર્યો. એના માટે એને જે એક્સપેરિમેન્ટ યુઝ કર્યો કે મેથડ યુઝ કરી એનું નામ હતું ઓલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ મેથડ, which can found the charge of electron is exactly minus 1.602176 into 10 raised to minus 19 coulomb, which is round of to minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Yes, ચાર્જ ફાઇન્ડ થઈ ગયા પછી માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડ કરવું ઇઝી બની ગયું, બીકોઝ આપણે અગર એક રેશિયો તો છે જ. Now we can find the mass of electron very easily. Now we can find the mass of electron very easily. Yes or no? Because we can have a ratio which is E by ME ratio. It is exactly equal to 8820 into 10 raised to 11 કુલમ પર કિલોગ્રામ. આ રેશિયો તો આપણે આગળ છે જ. રેડી? એની અંદર આપણને E મળી ગયો અત્યારે, ઇટ ઇઝ ધ ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. તો હું લખી શકું કે 1.758820 into 10 raised to 11 કુલમ કિલોગ્રામ is equal to E by ME. Now આપણે કોની વેલ્યુ જોઈએ? માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. Therefore mass of electron is equal to E by 1.758820 into 10 raised to 11 કુલમ પર કિલોગ્રામ. એ તો આપણે હમણાં ફાઇન્ડ કર્યો, બરાબર, કે જે આપણે એપ્લાય કરી દઈએ ડાયરેક્ટ. કેટલો ફાઇન્ડ કર્યો તો 1.60, એક્ઝેક્ટલી કિંમત મૂકીએ 1.602176 into 10 raised to minus 19 કુલમ, અને આ 1.758820 into 10 raised to minus 11 કુલમ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ. કુલમ કેન્સલ આઉટ, કુલમ કેન્સલ આઉટ. એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ આપણે રાઈટ કરી. તો માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ નિયર અબાઉટ ફાઇન્ડ ટુ 9.1094 into 10 raised to minus 31 kilogram into 10 raised to minus 31 kilogram. Because કે કિલોગ્રામ જે ડાઉન સાઇડ છે એ અપ સાઇડ આવે છે ને જે પાવર છે એ -1 માંથી +1 થઈ જાય, therefore it is kilogram. From this experiment scientists find the mass of electron which is that, and the charge of electron which is that 1. યસ, અહીંયા મેં માઇનસ નથી લખ્યું કારણ કે માઇનસ તો મેગ્નિટ્યુડ માટે છે કે નેગેટિવ છે, બરાબર. વેલ્યુઝ આપણે અહીં એપ્લાય કરી, કોઈ એમ નહીં કે કાંઈ માઇનસ કેમ નથી મૂકતા. માઇનસ એટલા માટે નથી મૂક્યું અત્યારે કે માસ ક્યારેય માઇનસ ન હોય, આપણે ખાલી વેલ્યુ મૂકવાની છે. એની મેગ્નિટ્યુડની વાત અત્યારે આપણે નથી કરતા કે ભાઈ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ. આપણને ખબર જ હોય કે ઇલેક્ટ્રોન હોય તો નેગેટિવલી ચાર્જ જ હોય, પ્રોટોન હોય તો પોઝિટિવલી ચાર્જ હોય, એટલે આપણે અહીંયા માઇનસ અત્યારે એપ્લાય કર્યું નથી. ક્લિયર? જો અહીંયા માઇનસ મૂકીએ તો આન્સર આપણને માઇનસ મળે. માસ ક્યારેય માઇનસ પોસિબલ હોય નહીં, આપણે તો ફક્ત વેલ્યુ એપ્લાય કરવાની છે. સો માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ 9. યસ, આ રિમેમ્બર કરવાનો, ચાર્જ પણ યાદ રાખવાનો અને માસ પણ યાદ રાખવાનું ઇલેક્ટ્રોનનું. ક્લિયર? 9.1094 into 10 raised to minus 31 kilogram. It is the discovery of electron, it is the discovery of charge of electron, it is the measurement of mass of electron, or it is the measurement of charge to mass ratio of electron. Yes. And now we can discuss about the discovery of second particles, proton. Discovery of proton. Which is positively charged, we know that. Yes. Who discovered the proton? First question is that Rutherford discovers the proton.
Rutherford discovers the proton. He made an experiment. Yes. Rutherford तो डिस्कवर કર્યા પણ એક સાયન્ટિસ્ટે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો કે જે સાયન્ટિસ્ટ હતો ગોલ્ડસ્ટેઇન in 1886. In 1886 સાયન્ટિસ્ટ હતો ગોલ્ડસ્ટેઇન, બરાબર. એને એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો કે જે એક્સપેરિમેન્ટની અંદર એને ટ્યુબ યુઝ કરી, ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ. સપોઝ કે ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ આ ટાઈપની હતી. ઇટ ઇઝ અ ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ. સેમ વસ્તુ અહીંયા એને ફ્લોરેસન્ટ યુઝ કર્યું, ઝિંક સલ્ફાઇડનું લેયર, બરાબર. ઇટ ઇઝ અ ફ્લોરેસન્ટ સ્ક્રીન or it is made up of zinc sulfide. Yes, he take here an anode. આવી અરેન્જમેન્ટ આપણી ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર નથી પણ અરેન્જમેન્ટ આવી હતી. Here he can take anode. It is anode which is positively charged. Here it can take a cathode. Here he can take a cathode which is continuously black. मतलब कि कैथोड આમ પણ કહી શકાય, એક્ઝેક્ટ આવી રીતના પણ દોરી શકાય. ઇટ ઇઝ અ કેથોડ which is negatively charged. મીન્સ કે વચ્ચેથી બ્રેક કરી દેવામાં આવ્યો. and both are connected to battery. both are connected to batteries. clear? હાઈ વોલ્ટેજ બેટરી અને આની અંદર ફિલઅપ કરી દેવામાં આવ્યા ગેસિયસ મોલેક્યુલ્સ. કયા મોલેક્યુલ્સ? ગેસિયસ મોલેક્યુલ્સ. યસ. હવે જ્યારે હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવ્યા, આની પર કયો ચાર્જ? પોઝિટિવ ચાર્જ. આની પર કયો ચાર્જ? નેગેટિવ ચાર્જ. તો એક વસ્તુ ફાઇનલ છે કે ગેસિયસ તમે આની અંદર હાઈ વેક્યુમ ફિલ્ડ કર્યા હોય, સોરી હાઈ વેક્યુમની અંદર તમે આની અંદર ગેસિયસ મોલેક્યુલ ફિલ્ડ કરેલા હોય અને તમે હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરો એટલે અહીંયાથી એક તો પાર્ટિકલ્સ નીકળવાના જ છે કે જે નેગેટિવલી ચાર્જ છે, કે જેને આપણે કેથોડ રેસ કહેતા હતા. એ આ બાજુ તરફ મૂવમેન્ટ કરશે અને અહીંયા સ્ટ્રાઇક થશે negatively charged particle which is known as cathode rays. આવું તો બનતું જ હતું, બટ આનાથી ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનની અંદર એક બીજા પાર્ટિકલ્સ પણ નીકળવાના સ્ટાર્ટ થયા. some another types of particles are emitted from the totally different side of cathode rays. મતલબ કે cathode rays જે ડાયરેક્શનની અંદર મૂવમેન્ટ કરતા હતા એનાથી ટોટલી ડાયરેક્શન રિવર્સ લઈ અને બીજા કોઈ પાર્ટિકલ્સ મૂવમેન્ટ કરવા માંડ્યા કે જે પાર્ટિકલ્સ positively charged હતા because it is attracted towards the cathode which can have a negatively charged. અને અહીંયાથી સ્ટ્રાઇક થઈને અહીંયા સ્પાર્ક કરતા હતા, ફ્લોરેસન્સ સ્ક્રીન ઉપર સ્પાર્ક કરતા હતા. મતલબ એવો થયો કે એવા પાર્ટિકલ્સ હતા કે જેની અંદર પોઝિટિવ ચાર્જ હતો, આ ટોટલી ડિફરન્ટ બિહેવિયર કરતા હતા. જેવી રીતના નેગેટિવલી ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન એનોડ તરફ એટ્રેક્ટ થતા હતા એવી રીતના પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ કે જે ફર્ધર called proton is attracted towards the cathode and કેથોડ તરફ એટ્રેક્ટ થયા કે નહીં પ્રૂફ કરવા માટે પણ અહીંયા કઈ સ્ક્રીન નાખી દીધી? ફ્લોરેસન્ટ સ્ક્રીન ઓર ઝિંક સલ્ફાઇડનો લેયર. તો અહીંયા સ્ટ્રાઇક થયા, અહીંયા સ્પાર્ક થયો, એની મદદથી ખબર પડી કે ફ્રોમ ધીસ સાયન્ટિસ્ટ સેઝ ધેટ સમ પાર્ટિકલ્સ ઓલ્સો આર ધેર which can have a positive charge, which can have a positive charge, and these rays are known as canal rays, and these rays are known as canal rays or એક સેકન્ડ નામ પણ એને આપવામાં આવ્યું એનોડ રેઝ. ઓલા કેથોડ રેઝ હતા, આ એનોડ રેઝ which is later on known as proton which is positively charged. આ કેવા હશે? positively charged which is later on known as proton. Clear? It is a charged particle which is later on known as proton. Yes, આના ઉપરથી સમ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ પોઝિટિવલી ચાર્જ કંઈક ફાઇન્ડ થઈ જેને આપણે ડિસ્કસ કરીએ અહીંયા. આજે આપણે કેથોડની કેરેક્ટરિસ્ટિક રાઇટ ડાઉન કરી હતી, સેમ વસ્તુ આપણે સમજીએ આ પોઝિટિવલી ચાર્જ જે પાર્ટિકલ્સ મળ્યા કે રેઝ મળ્યા એની કેરેક્ટરિસ્ટિક. બરાબર? તો કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધીસ પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ. Characteristic of these positively charged particles are there. First તો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હતી
तो कि unlike cathode rays, mass of positively charged particles depends upon the nature of gas. Yes, unlike cathode rays, cathode ray is different. Mass of positively charged particles depend on the nature of mass of positively charged particles depends on nature of the gas present in the cathode ray tube. Present in the cathode ray tube. बराबर? तो एक बात याद रखो, कैथोड रे ट्यूब તમે કોઈ પણ ગેસ યુઝ કરતા હતા, ઇલેક્ટ્રોનની અંદર માસ સેમ આવતું હતું, ચાર્જ સેમ આવતો હતો. અહીંયા શું પ્રોબ્લેમ થયો તો કે કેથોડ રેની જેમ નથી આ, અનલાઇક કેથોડ રેસ, સોરી, અહીંયા શું થયું તો કે જે માસ ઓફ પાર્ટિકલ્સ આપણને મળતા હતા, પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલનું જે માસ મળતું હતું એ વેરી થતું હતું દરેક વખતે. કોની ઉપર તો કે નેચર ઓફ ગેસ, મતલબ કે તમે ગેસ ચેન્જ કરો, ઇફ યુ કેન ચેન્જ ધ ગેસ, then the mass of positively charged particle change. Positively charged particle is change. સમજાણું? ઇલેક્ટ્રોનની અંદર આ પ્રોબ્લેમ નહોતો, તમે કોઈ પણ ગેસ યુઝ કરો ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબની અંદર, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન સેમ રહેતું હતું. અહીંયા શું થયું તો કે માસ ઓફ પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ ઇઝ ડિફરન્ટ ફોર ડિફરન્ટ કેસીસ. યસ, ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક તો આ ઓબ્ટેન થઈ, અને સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક જે આપણે યુઝ કરીએ તો શું હતી, the charge to the mass ratio of the particles depends on the gas from which this originated. મતલબ કે આનો જો આપણે આ જે પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ હતા એના માટે આપણે ચાર્જ ટુ માસ રેશિયો લઈએ, then it depends on the gas from which it is originated. મતલબ કે જે ગેસ આપણે આની અંદર ફિલઅપ કર્યો હતો કેથોડ રે ટ્યુબની અંદર કે ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબની અંદર, એ ગેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે માસ ટુ ચાર્જ રેશિયો કયો હોય. યસ, ઓબ્વિયસલી, કારણ કે માસ ગેસ સાથે વેરી થતું હતું. જો હમણાં અહીંયા જ લખ્યું કે ગેસ ચેન્જ કરીએ તો માસ વેરી થાય, તો માસ ટુ ચાર્જ ટુ માસ રેશિયો વેરી થવાનો છે. તો તમે કયા ગેસને યુઝ કરો હો કેથોડ રે ટ્યુબની અંદર એની ઉપર માસ ટુ ચાર્જ રેશિયો પણ વેરી થશે. યસ, ક્લિયર? સેકન્ડ પોઈન્ટ. And third point is some positively charged particles carry some positively charged particle carry a multiple of the fundamental unit of the electrical charge. Multiple of the fundamental unit of the electrical charge. मतलब एवं निकलो मित्रों के जे फंडामेंटल यूनिट तो इलेक्ट्रिकल चार्ज नो એના મલ્ટિપલની અંદર ઘણા બધા પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ્સના ચાર્જ મળતા હતા. મતલબ આવો કે સપોઝ કે હું અત્યારે લઉં કે ભાઈ ફંડામેન્ટલ યુનિટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ ઇઝ એક્સ, દેન જે ચાર્જ આપણને પોઝિટિવલી મળતો હતો એ એક્સના પ્રપોર્શનમાં મળતો હતો, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં મળતો હતો, 1x 2x 3x આમ. સમજાણું? જો ફંડામેન્ટલ ચાર્જને આપણે એક્સ તરીકે કન્સિડર કરીએ તો જે પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ સમ્સ નીકળતા હતા, થોડાક નીકળતા હતા, એનો જે ચાર્જ હતો એના મલ્ટિપ્લિકેશનની અંદર, મલ્ટીપ્લાયની અંદર મળતો હતો. મતલબ કે 1 times 2 times 3 times whatever. Clear? So it is another characteristic. And the next characteristic is behavior towards the electrical and magnetical field is totally reversed from the cathode particles. Behavior towards the electrical
and magnetical field is totally reverse from the cathode rays. Means that કે ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડની અંદર કેથોડ રેઝ પોઝિટિવ પ્લેટ તરફ એટ્રેક્ટ થતા હતા તો આ નેગેટિવ પ્લેટ તરફ એટ્રેક્ટ થશે, સમજો હો ને. અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર ઓલા નેગેટિવ બાજુ એટ્રેક્ટ થતા હતા તો આ પોઝિટિવ બાજુ એટ્રેક્ટ થશે. ટોટલી રિવર્સ ડાયરેક્શનની અંદર આની કેરેક્ટરિસ્ટિક હશે. ક્લિયર? સો ધીસ આર ધ સમ કેરેક્ટરિસ્ટિક પોઈન્ટ્સ which is given by the positively charged particles and which is given in our textbook. Then the next point which you can write here is they also travel in straight line. They also travels in straight line. આ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર નથી, રાઇટ ડાઉન કરજો. યસ, જો ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એબ્સન્સ હોય તો it also travels in the straight line. They are capable to produce ionization in the gas. They are capable to produce ionization of the gas. ગેસનું આયોનાઇઝેશન કરવા માટે પણ કેપેબલ હતા મિત્રો. ક્લિયર? And the next characteristic, third characteristic which you can write here is they can produce physical and chemical changes. They can make physical and chemical changes. એ ફિઝિકલ અને કેમિકલ ચેન્જીસ પણ કરી શકે મિત્રો, આટલા એ કેપેબલ હતા. એ બીજું કાંઈ નહોતું, ઇટ ઇઝ અ ગેસિયસ આયન્સ. Later on it is nothing but it is the gaseous ions. Yes, the smallest and highest positively ions was obtained from hydrogen was called proton. And આના પરથી આપણને ખબર પડી કે the smallest and lightest positively ion was charged ion obtained from hydrogen, and it is called proton. આ બીજું કાંઈ નહોતું, ગેસમાંથી મળેલો એક આયન્સ જ હતો કે જે હાઇડ્રોજન ગેસ છે. સપોઝ કે આપણે હાઇડ્રોજન ગેસ યુઝ કર્યો તો એમાંથી સ્મોલેસ્ટ અને લાઇટેસ્ટ એક પોઝિટિવ આયન મળ્યો. યસ, ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એમાંથી સ્મોલેસ્ટ અને લાઇટેસ્ટ એક પોઝિટિવ આયન મળ્યો કે જે પોઝિટિવ આયનને જ શું કહેવામાં આવ્યું મિત્રો? પ્રોટોન. ઇટ ઇઝ પ્રોટોન. If we can use hydrogen in the discharge tube, we can have only lightest and smallest particle which is S plus, and this S plus is known as proton. And this positively charged ion is known as proton. It is a positively charged ion which is generated from the gas. આ ગેસમાંથી જનરેટ થાય છે એટલા માટેની કેરેક્ટરિસ્ટિક ડિફરન્ટ છે. ઓલ ગેસીસ હેવ ડઝ નોટ, જે બધા જ ગેસ યુઝ કરશું આપણે ડિફરન્ટ તો બધા જ માટે આનું જે વેઇટ મળે, માસ મળે કે ચાર્જ ટુ માસ રેશિયો મળે સેમ નહીં રહે, બીકોઝ ઓલ ગેસ ઇમિટ્સ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોટોન્સ. ક્લિયર? સો એક વાત યાદ રાખજો કે હાઇડ્રોજનમાંથી ઓબ્ટેન થયેલું સ્મોલેસ્ટ અને લાઇટેસ્ટ પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ છે કે જે S પ્લસ જ છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ પ્રોટોન. S plus is known as proton. Clear? So it is a final. Now we can discuss about the discovery of neutron. Discovery of neutron, which is a third particle which we can use in fundamental concepts. ન્યુટ્રોન ની ડિસ્કવરી કરવામાં મિત્રો બહુ ટાઈમ લાગ્યો. There is so many time required to discover the neutron because neutron does not contain a charge. પહેલું સેન્ટેન્સ તો હું આ જ લખીશ કે so many times required to discover neutron because it does not contain any charge. Because it does not contain any charge.
યસ, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની ડિસ્કવરી ફાસ્ટ થઈ બીકોઝ ઇટ કેન હેવ અ ચાર્જ. ઇલેક્ટ્રોન હેવ નેગેટિવ ચાર્જ એન્ડ પ્રોટોન હેવ પોઝિટિવ ચાર્જ. પણ ન્યુટ્રોનની ડિસ્કવરી થવામાં થોડીક વાર લાગી, ટાઈમ લાગ્યો because it does not contain any charge, and the discovery of neutron is done by the scientist Chadwick. Discovery of electron, J.J. Thomson. Discovery of proton, Rutherford. Discovery of neutron, Chadwick. Clear? Yes. Chadwick द्वारा एक्सपेरिमेंट કરવામાં આવ્યો. It can bombard beryllium or boron sit with high speed alpha particles. એને શું કર્યું તો કે બોમ્બાર્ડમેન્ટ કર્યું. બોમ્બાર્ડ બેરિલિયમ ઓર બોરોન sit with બેરિલિયમ અને બોરોનની સીટ લીધી, એનો બોમ્બાર્ડમેન્ટ કર્યો with highly speed alpha particles. હાઈલી સ્પીડ કન્ટેન્ટ કરતા જે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ હતા એની સાથે એને બોમ્બાર્ડ કરવામાં આવ્યા, બેરિલિયમ અને બોરોનને. બરાબર, બેરિલિયમ અને બોરોનની જે સીટ હતી એને આલ્ફા પાર્ટિકલ્સનો જે આવી રીતના આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ હોય એને જે સ્પીડથી જતા હતા એમાં અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે બોરોન અથવા તો બેરિલિયમની સીટ રાખવામાં આવી. બોમ્બાર્ડનો મતલબ આ થાય. એન્ડ he noticed that emission of neutral particles are there. Noticed the emission of neutral particles. And notice the emission of neutral particles, and then and this is later on known as neutron. Mass of neutron is nearly about proton. અને બીજું એવું નોટિસ કર્યું, અહીંયા હું લખી નાખીશ કે it is neutron. Mass of neutron is nearly about to proton. Nearly about to proton, but it is chargeless. It cannot contain any charge, and it is denoted as N10. ન્યુટ્રોન ને આવી રીતના ડિનોટ કરવામાં આવે N10. એને કોઈ ચાર્જ નથી, બટ એનું વેઇટ પ્રોટોન ને જેટલું જ કન્ટેન કરવામાં આવે. બરાબર, તો એક આ વાત યાદ રાખજો. ક્લિયર? Now we can make the table. From this table we can give the some analytical data of these three fundamental particles. We can make one table. આ ટેબલ આપણે રિમેમ્બર કરવાનું. આ ટેબલની અંદર ફર્સ્ટ તો આપણે રાઈટ કરશું મિત્રો નેમ, then symbol of particle, then name first આપણે યુઝ કરશું ઇલેક્ટ્રોન, then proton, then neutron. Symbol is here E, small p and small n. Now we can write down the absolute charge in coulomb. Absolute charge in coulomb. -1.60. હમણાં આપણે રાઇટ ડાઉન કર્યો તો -1.60 2176 into 10⁻⁻19 coulomb. એક્ઝેક્ટ ચાર્જ પ્રોટોનનો છે બટ પોઝિટિવ. It cannot contain charge, therefore it is 0. Relative charge જો આપણે અહીંયા રાઇટ ડાઉન કરીએ તો it is absolute, and relative charge here -1 +1 here 0. ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ -1 કન્સિડર કરવામાં આવે, પ્રોટોનનો +1 and 0. Clear? Now we can take a mass in kilogram. Now we can take mass of these particles in kilogram. તો મિત્રો ન્યુટ્રોનનું તો હમણાં આપણે ફાઇન્ડ કર્યું હતું 9.109382. 9.109382 into 10⁻31 kilogram. 9.109382 into 10⁻31 kilogram. Clear? And the mass of proton is 1.6726. 1.6726. આટલા ફિગર યાદ રહીએ તો પણ ઇનફ છે, બરાબર? નહીતર 216 પણ હજી આવશે into 10⁻23
27 કિલોગ્રામ, 10⁻27 કિલોગ્રામ. આટલું આ રહી જાય તો પણ ક્લિયર. અહીંયા 9.10, અહીંયા 1.67. ક્લિયર. નેક્સ્ટ ઇઝ 1.674972. આટલું યાદ રહે તો પણ ઇનફ. 10 to 10⁻27. It is the mass of these particles. Clear. And next one is mass in electrostatic unit, which is 0.00054 for electron, 1.00727 and 1.00867. આની એટલી બધી રિક્વાયરમેન્ટ નહીં લે. And approximate mass in U is here 0, here 1. આ યાદ રાખવાનું N1. What is the discoverer? Which we can write here. J.J. Thomson, Rutherford and Chadwick. Clear? That is the information. સિમ્બોલ પણ આપણે લખી લીધા છે અને આને આવી રીતના પણ રાઇટ ડાઉન કરી શકાય E-10. ક્લિયર. આને આવી રીતના પણ રાઇટ કરી શકાય P+1 N1. ચાર જાય નીચે લખવાનો. ક્લિયર. અને આને ઘણી બધી વખત H+1 1 પણ લખી શકાય. ન્યુટ્રોન તો મેં હમણાં જ લખ્યો હતો N01. That is the charge and it is the mass. Approximate mass in electrostatic unit. ક્લિયર. તો આ એક ટેબલ હતું મિત્રો કે જે તમારે યાદ રાખવાનું હતું. ક્લિયર. AMU ની અંદર પણ આપણને અહીંયા આપેલું છે. It is U means AMU, atomic mass unit, which you can study in first chapter. So here in this lecture we can complete the discovery of fundamental particles, which is electron, charge to mass ratio of electron, discovery of proton, characteristic of proton and discovery of neutron. Then we can make the table. In this we can make analytical data. Yes, આ વેલ્યુઝ તમારે રિમેમ્બર કરવાની છે, આ પણ તમારે રિમેમ્બર રાખવાની છે. ક્લિયર. ચાર્જ પણ તમારે રિમેમ્બર રાખવાનો છે અને એક આ વસ્તુ તમારે રિમેમ્બર કરવાની છે જનરલી. ક્લિયર. તો રાઇટ કરીને લખીને 5-10 વખત લખી અને પ્રેક્ટિસ કરજો એટલે થઈ જશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જ્યારે ફરીથી સ્ટાર્ટ કરશું સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ ત્યારે આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના એટોમિક મોડેલની ડિસ્કશન કરશું કે જે એટોમિક મોડેલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમને એક્સપ્લેન કરવા માટે, સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમને ડિટરમાઇન કરવા માટે ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટો દ્વારા ડિફાઇન કરવામાં આવ્યા હતા. ક્લિયર. તો મિત્રો આજના માટે આટલું. વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું.